stopped somewhere in between and he was trying to do something to rectify the fault and he wanted to travel further. But he was unable to identify the fault and he was calling someone and they referred a person and the person came with a small bag in his hand and he was with a normal dressing. I mean, he was even feeling like he's a mechanic like that. He came, he checked everything and then he tightened a screw. I mean, he just used a spanner, he tightened something and then he was able to run the car. Then he asked how much I should pay. He thought it will be something like 50 rupees or 100 rupees. But he gave a bill of 1000 rupees. So he was asking like, what did you do? You have not even replaced a component and suddenly you are charging me this much. He said, the price I have given a split up. The application of that, it cost 1 rupee and my idea cost 999 rupees. Only I know where the fault is. You are not able to do it. So unless or otherwise, I could identify where the fault is. I could not have repaired. So what I have done practically is what is going to help you. So this is what is the value of practical. So though he was a mechanical engineer, he runs a company, he doesn't know the downline. He may be running a company, he may be a CEO, he may be handling so many people under him, but he don't know the actual work. So actual practical work should be known to everyone. Unless or otherwise you practically do it, you will not be able to understand how it should be done next time. When you start doing, definitely you will have to undergo a lot of failures. You will be doing a lot of mistakes. The same thing is applied in your life also. Only by mistakes we learn. So doing mistake is nothing but you learn from that. So you will learn and you will not repeat the mistake once again. So this is a very, very essential concept which we kept in mind and we wanted to do this Techno Expo to encourage a lot of students. So just like that, if we call them and if we ask them to present a working model, it may not be that interesting. So we have to keep a prize money, we need to keep a competition wherein the students will get that interest and they will start doing something because there's a motivation factor. So along with this, you would have seen several other sessions in our technical expo. Everything, each and everything, whatever we have planned and sketched is very essential for every student, that too at this age. I think you would have gone through the career guidance workshop where you would have been thrown a light on what is engineering and why we need engineering and don't have to discriminate or differentiate between the different disciplines of engineering. Each and every engineering discipline has its own value. We cannot survive with one particular discipline. It is interdisciplinary. Everything requires the other person's help. So I think our faculty, Mr. Javi, could have thrown a good light on the workshop. And also we had a confidence building workshop and I also have to personally thank Mr. Samuel for this where he had given a Spark workshop. For all the plus 2, plus 1 students, I think you would have got the ultimate benefit from this workshop. How to overcome your stress for the exams and how to get motivated. Even the health related thing like how you have to maintain your eating habits before exams and how to get yourself come out of this stress. Because if I go to any plus 2 students' house, like the parents will be more tense than the students and they will share all their tensions on the children. They will tell like பக்கத்து வீட்ல பையன் எப்படி படிக்கிறான் பாரு, நைட் எல்லாம் படிக்கிறான், நீ இப்ப படுத்து தூங்குறியே, இப்ப வந்து நீ டிவி பாக்குறியே, நீ சினிமாக்கு போறியே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டென்ஷன் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா பசங்களுக்கு வந்து படிக்கும் போது ஐயோ நம்ம லைஃப் எங்க அம்மா அப்பா லைஃபே நம்ம பிளஸ் 2ல எழுதுற எக்ஸாம பொறுத்து தான் இருக்கு போல இருக்கு. நான் வந்து உன் மார்க் எப்படி நான் பக்கத்து வீட்ல போய் சொல்லுவேன், நீ நிறைய மார்க் வாங்கின. So that sort of pressure will be there on every child. பாக்குறவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க, என்னப்பா படிச்சிட்டியா, சிலபஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா, நல்ல மார்க் வாங்குவியா, எந்த காலேஜ்ல சேரப்பற, என்ன பண்ண போற. அவன் வந்து இப்பதான் ஒரு சயின்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு 4 சாப்டர் படிச்சிருப்பான். அதுக்குள்ள வந்து எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சிட்டியா அப்படின்னா ஒரு டென்ஷன் வரும் உங்களுக்கு. என்னடா இது ஒரே பிரஷர் கொடுக்குறாங்களே, இது எப்படி நம்ம படிக்க போறோம். So how to overcome all this stress. So eating habits கூட சொல்லிருப்பாங்க, யோகா பத்தி சொல்லிருப்பாங்க, எப்படி உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. இதை வந்து ஒரு நார்மலா எல்லா எக்ஸாம மாதிரியே நீங்க நினைச்சு நிதானமா படிச்சாலே நல்ல மார்க் வரும். நீங்க இதுக்காக ஒரு தனியா ஒரு ஸ்பெஷலா நினைச்சு ஐயோ நான் வந்து 1 மணி வரைக்கும் படிச்சாதான் வந்து எனக்கு வந்து படிச்ச மாதிரி ஒரு கணக்கு அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. குவாலிட்டி டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறத விட எவ்வளவு கொஞ்ச நேரத்துல கூட எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷனோட படிக்கிறீங்க, எவ்வளவு வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். பை ஹார்ட் பண்றதை விட புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சீங்கன்னா you will understand. This particular practical concept is based on you need to understand the concept rather than by hearting.
So when you do something, naturally you will understand. தூக்கத்துல எழுந்து கேட்டா கூட சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு, நீங்களே செஞ்சு அதோட அவுட்புட் பார்க்கும்போது. அண்ட் அதர் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறைய பண்ணிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான எலக்ட்ரிஷியன் காம்படிஷன் எதுக்கு வச்சோம் அப்படின்னா, இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், மேடம் இருக்காங்க, ஹெச்ஆர் மேடம் இருக்காங்க, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து இப்போ வந்து சர்வைவலுக்கு எவ்வளவு எசென்ஷியல் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா பெருசா வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு பெரிய ஆக்சென்ட்ல இங்கிலீஷ் பேசணும்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க பேசுறது மத்தவங்களுக்கு புரியணும். Whatever concept you have, technical knowledge you have, you should be able to communicate, make others understand that this is what you are trying to say. இதுதான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்றோம். ஏன் வந்து இங்கிலீஷ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க? நம்ம ஒர்க் பண்ண போறது வந்து நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ண போறோம். அந்த எல்லாருக்குமே நம்மளோட தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. சோ நம்ம நினைக்கிறது மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் இருந்தா தான் புரிய வைக்க முடியும். அதனாலதான் அந்த இங்கிலீஷ் வந்து நீங்க பழகிக்கோங்க. லாங்குவேஜ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது, பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும். அதனால நீங்க வந்து எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்க பேச 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 என்ன ஆகும்னா, you will have lot of fluency in the language. இப்ப யாருமே நாங்கெல்லாம சென்னையில படிச்சு பிறந்து வளர்ந்தவங்க தான், யாருமே வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கிடையாது. எல்லாருக்குமே தமிழ் தாய்மொழியா இருக்கும், இல்ல வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே இதை பழக்கப்படுத்தி பேசக்கூடிய அளவுக்கு திறமை எப்படி வருது அப்படின்னா நம்மளோட செல்ஃப் தான். நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. நம்ம தமிழ் மொழி வந்து ஒரு உலக அளவுல பேசப்படணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உலக அளவுல ரீச் ஆகி அங்க இருக்கிறவங்கள வந்து நம்மளோட வந்து பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்பெஷல் கோர்ஸ், நம்ம இப்போ பிரெஞ்சு ஜாப்பனீஸ் எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து தமிழ் கத்துக்கிட்டு வருவாங்க. ஏன்னா நம்மளோட இன்டராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம டெக்னிக்கலா என்ன வந்து ரீச் பண்ணணுமோ அதை ரீச் பண்ணலாம். இப்ப மங்கல்யான் சேட்டலைட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? எவ்வளவோ கண்ட்ரீஸ்ல வந்து மார்ஸ்க்கு வந்து சேட்டலைட் அனுப்பிச்சாங்க. எல்லா இடத்துலயும் வந்து அது வின் ஆச்சா? எவ்வளவோ செலவு பண்ணாங்க. சக்சீட் வந்து பண்ணியிருந்தது இந்தியா மட்டும்தான். சோ இந்தியால அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு திறமை இருக்கு எல்லாருக்கும். பட் அதை வந்து உபயோகிக்கிறது இல்லை. சோ அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளோட நாலேஜ், ஏன்னா நமக்கு வந்து காசு பணம் வந்து will not give you lot of prominence. கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்க உங்களோட நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு எங்க போனாலுமே மதிப்பு கொடுக்கும். So that is what you need to develop. This is what I was we were discussing and planning about this Techno Expo. I hope every one of you would have enjoyed this Techno Expo. நிறைய கத்துட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி உங்க ஸ்கூலுக்கும் போயிட்டு பார்க்காதவங்களுக்கும் இதெல்லாம் சொல்லி லைக் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணீங்களோ அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. And one more story I would like to tell you. This is regarding ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ நடத்துறாரு. அதுல வந்து ஒரு பர்சன் மேனேஜரியல் பொசிஷன் அதுக்கு வந்து போறாரு. அவரோட ரெஸ்யூம்லாம் பாக்குறாங்க, நல்ல அகாடமிக் கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இன்டர்வியூ நடத்துறாங்க, எல்லாமே ஆன்சர் பண்றாரு. கடைசியா ஜெனரலா கேட்பாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? அப்பா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னோட அவர் வந்து கொஞ்சம் தயங்கினாரு சொல்றது. என்னப்பா என்ன பண்றாங்க? வாட் இஸ் யுவர் பேரண்ட் டூயிங், வாட் இஸ் ஆக்குபேஷன் சொன்னோன்னா அவர் வந்து டோபி, துணி எல்லாம் வாஷ் பண்றாரு. அதாவது அந்த பையனுக்கு வந்து வெக்கமா இருக்கிறது சொல்றதுக்கு, அந்த அந்த ஒரு வேலையை அப்பா பண்றாங்கன்னு சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு. அப்புறம் இவர் வந்து அந்த டைரக்டர் கேட்கிறாரு, நீ என்னைக்காவது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கியா? என்னைக்காவது வந்து துணி எல்லாம் துவச்சு போட்டிருக்கியா அப்பாக்காக அப்படின்னோடனே அவர் சொல்லுவாரு, இல்ல இல்ல எங்க அப்பா அம்மா வந்து என்ன எப்பவுமே படிக்க சொல்லுவாங்க, நான் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க, எனக்கு எல்லா வசதியும் பண்ணி தருவாங்க, இன்னைக்குமே வந்து வேலை செய்ய சொல்லி சொன்னதே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோடனே இவர் கொஞ்ச நேரம் டைரக்டர் போயிட்டா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, சரி இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போ, வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க அப்பா அம்மா கையை பார்த்து அவங்க கையெல்லாம் நீ வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து என்னோட வந்து பேசு அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரே எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் வீட்டுக்கு போறான். வீட்டுக்கு போனோடனே அவங்க அப்பா அம்மா கையை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஏன்பா அப்படின்னோட இந்த மாதிரி நான் வேலைக்கு போனேன், அந்த டைரக்டர் வந்து அப்பா அம்மா கையை பார்த்து அவங்க கையை வந்து ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு நீ வாங்க சொன்னாங்க, எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவங்க காட்டுறாங்க. காட்டும் போது அவங்க கையெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து துணி துவச்சு அவங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கையெல்லாம் எப்படி காய்ச்சி போயிருக்கோம், எவ்வளவு கட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நம்பவே முடியல. இவ்வளவு நாள் நம்ம அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னு கூட நம்ம கவனிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வாஷ் பண்றான். வாஷ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வலிக்குது. அந்த அந்த கட்ஸ் எல்லாம் அந்த பையன் கையை வச்சு துடைக்கும் போது அவனுக்கு வந்து ரொம்ப அதை முடிச்ச உடனே அந்த பையனுக்கு அப்படியே கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி கொட்டுது. இவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம வந்து படிக்க வச்சாங்க, நமக்கு இவ்வளவு வசதி பண்ணாங்க, இவ்வளவு எல்லாமே பண்ணிட்டு எல்லாமே இவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுதான் நமக்கு இவ்வளவு பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த பையனை வந்து தாங்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் மீதி துணியெல்லாம் அப்பா அம்மா நீங்க பேசாம இருங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே கம்பெனிக்கு போறாரு. போன உடனே டைரக்டர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா பண்ண, how was your experience at home yesterday அப்படின்னு. சார் என் கண்ணு திறந்துட்டீங்க, இவ்வளவு நாள் வந்து அப்பா அம்மா எனக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கிறது எனக்கு தெரியாமே இருந்தது, அவங்க கையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு கண்ணுல தண்ணியா வந்துச்சு, அவங்கள நான் உட்கார வச்சு நான் வந்து எல்லாம் பண்ணேன், ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் எங்க அப்பா அம்மாவோட.
இந்த ஒரு விஷயம் வந்து யாரு பண்றோம் வீட்டுல சொல்லுங்க? அப்பா அம்மாக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அப்பா அம்மாக்காக எவ்வளவு பேர் பேசுறோம், எத்தனை பேர் வந்து அவங்க படுற கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அவர் சொன்னார் நான் உனக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாராம். ஏன் சார் இந்த மாதிரி பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னா, மத்தவங்க கஷ்டங்களை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வரணும் உனக்கு, அப்பதான் நீ ஒரு நல்ல மேனேஜரா இருப்ப. உன்னோட வேலை செய்யறவங்களை வந்து வேலை மட்டும் வாங்கினா போறாது, அவங்கள மனசுல என்ன இருக்குங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு மனப்பான்மை உனக்கு வந்தாதான் ஒரு நல்ல மேனேஜரா இருப்ப. அப்ரிசியேஷன் இஸ் சம்திங் which is required in everybody's life. யார் என்ன பண்ணாலும் அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கணும். ஆக்சுவலா நான் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு குக் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கும்போது என் பையனுக்கு போன் பண்ணா வந்து சொன்னா, அம்மா இன்னைக்கு என்ன டின்னர் அப்படின்னு கேட்டான். நான் வந்து சொல்ல வாய் எடுத்தேன், நீ வெளியில வாங்கிட்டு வந்துட்டு என்னால பண்ண முடியாது. அப்ப வந்து ஈசைட் அம்மா நீ பண்ணி அந்த காலிஃபிளவர் மஞ்சூரியன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி சரி நீ வரத்துக்குள்ள நான் அதை பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு. அப்ப வந்து எங்கேருந்தோ வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து வீட்டுல கடையில போய் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பையன் வரத்துக்குள்ள அதெல்லாம் சமைச்சு வச்சுட்டு அவன் வந்த உடனே அந்த சந்தோஷத்தை பாக்குறது தான் பேரண்ட்ஸோட இது. சோ இதெல்லாம் எப்படி வருது நமக்கு வந்து எனர்ஜி எப்படி வருது? அப்ரிசியேஷன். ஒருத்தர் நல்லது பண்ணும்போது அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி எங்கேருந்து வரும்னே தெரியாது, அவ்வளவு வரும். அதுல வந்து பல சாதனைகள் புரியலாம். சோ நீங்க பேரண்ட்ஸை மதிக்கணும், உங்க ஆசிரியர்களை மதிக்கணும், உங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்க யாரும் உங்களுக்கு எது பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அந்த மரியாதையை நீங்க கொடுக்கணும். நல்ல நாலேஜ் வளர்த்துக்கோங்க, நல்ல ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் வளர்த்துக்கோங்க, வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல இடத்தை பிடிக்கணும் எல்லாரும் சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.